Sizinle gene ben İlya Karaseni bu akşam hoş geldiniz Çoban kanalına, bizim online efirimize. Komrat'tan, Gagauzerinden, Moldova'mızdan selam. Selam size hepsinize. Koyun like, paylaşın efirimizimle. Varsa sorularınız sorun. Bu akşam biz ilerleriz bizim programımızı gökteki babamız duası için. Da ben size şimdi isterim soru sorma. Siz var mı dua ettiğiniz Allah'a? Göктeki babamız duasını. Дорогие друзья, добро пожаловать на канал Добрый Пастух и Чобан. Сегодня с вами вечером я, Илья Карасени, на этом канале. И мы в эфире в Инстаграме, Одноклассниках, Фейсбуке и Ютубе. И тема нашего сегодняшнего эфира – молитва «Отче наш» или же тайное значение молитвы «Отче наш». И начну я с вопроса. Скажите, пожалуйста, и сообщите, да или нет, напишите, да или нет. Молились ли вы когда-то молитвой «Отче наш»? Кто из вас знает эту молитву и молился этой молитвой «Отче наш», пожалуйста, напишите «да» или «нет» в этом эфире. Sevgili dostlar, siz var mı dua ettiğiniz? Bu duayla yazın. Öyle, evet ya da yok yazın. Benim elimde var burada büyük, güzel, ileriki Biblia, ileriki dizaynı gibi yapılı da ben bu akşam sizinle bile laf edeceğim bu iş için. Kısadan anlatacağım ne bu dua için biraz da sonra sizin sorularınıza cevap edeceğim. И вот нам уже пишут, Слава Гагаус пишет, да, я уверен, когда тяжело было, к сожалению. Да, Слава Гагаус 2012 молился этой молитвой. Кто еще молился молитвой «Отче наш» когда-то вообще в своей жизни? Пожалуйста, можете написать «да» или «нет», если вы не молились этой молитвой. Между тем, я позволю себе прочесть эту молитву «Отче наш» на rusском, а затем на гагаузском. Şimdi ben bütün duayı gökteki babamız duasını söyleyeceğim. Rusça, sonra da гагаузча. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Gagauzça bu dua olacak böyle. Ey göklerde olan bizim babamız, ko ayozlansın senin adın, ko gelsin padişahlığın, ko olsun istediğin, nice gökte, öyle yerde de. Her günkü ekmeğimizi bize bugün ver. Hem bağışla bize bizim borçlarımızı, nice biz de bağışlayırız borçlu olanlarımıza. Hem girdirme bizi denemeye ama kurtar bizi kötülükten. Zira senin var padişahlığın, kuvvetin hem metinliğin, diveçten diveçe. Amin. Biz sizinle laf ettik artık efirlerimizde. Bu duanın yarısını için 2 efir ben yaptım bu iş için. Da şimdi bugünkü günü biz laf edeceğiz ileri doğru bu dua için. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Bizim her günkü ekmeğimizi ver bize bugünü. Neye bu laflar gelir? Hepsi Hristiyanlar bütün dünyada bu duayı bilirler da dua ederler. Zorluklarda açan iyi, açan yatma, uyumaya yatırlar sabahleyin. Da her bir Hristiyan milyonlarca insanlar dünyada söylerler bu lafları. Sahibimiz gökteki babamız, bizim her günkü ekmeğimizi ver bize. Neye gelir bu laflar?
Açan biz dua ederiz böyle, biz söyleriz. Biz anlarız da söyleriz hani bizim yaşamamız Allah'ın elinde. Zeri yekmek o yaşamak olmarsaydı yekmek yemeye biz öyleriz. Biz söyleriz hani Allah'ım sahibim benim yaşamam benim yekmem senin elinde da sen yalvarırım ver bana onu. Biz söyleriz hani değil sadece biz kendimiz kazanırız bu ekmeği. Kendi sağlığımızla koyduğumuzla ama Allah verir onu bize. Nice? Allah verir bize sağlık. O verir bize iş, o verir bize talant. O yaptı öyle biz dualım, öğrenelim. Da hepsi gelir ondan. Da biz isteriz ondan. Kimse diyecek ki niçin Allah'tan istemeye ekmek? Git işle kazan para da al satın kendine. İş kim verir? Sağlık kim verir? Çoğu insanlar yok yemekleri. Var sağlıkları ama yok yemekleri zeri yok iş yeri. Türlü türlü oluyor. Şimdi yaşamamızda, historiyamızda, vakıdımızda Allah'ın elinde. Ondan gelir her şey. Bundan sonra bakınız niye bu duada var böyle laflar. Her günkü ekmeğimizi ver bize bugünü. Biz istemeyiz Allah versin bize ekmek, para, sağlık 10 yıla ileri doğru. Ya da versin bize milyon dolar da biz bütün yaşamak hiçbir şey istemeyelim. Ama biz isteriz o versin bize bugünkü ekmeğimizi. Demek biz anlayırız hani her bir günümüz bağlı gökteki babaya sahibiye. Da biz isteriz bugünü o bize versin ekmek. Demek deneyecek kuşlar. Kuşlarda büyük plan yok bütün yıla. Nereden gelecek? Bugün var onların ellerinde. Da bugün ne olacak? Onlar isterler Allah yardım etsin onlara. Bu günü. Şimdi. Bu dua böyle dua ederken rahatlık gelir bize. O kahırlar, zorluklar, stresler ne olacak gelecekte onlar yok oluyorlar. Da biz anlayırız. Hani bizim yaşamımız bugünkü günümüz Allah'ın elinde. Biz uşak gibi küçük çocuk gibi geliriz babamıza da deriz. Bugünü vereceksin mi bana ekmek? Versene. Ne güzel. Ne güzel. Biz kendi kendimizi her günkü ilişkiye gökteki babayla bağlayırız. Onsuz hiçbir şey yapamayacağız. Bundan sonra bu duada var böyle laflar. Her günkü ekmeğimizi bize bugün ver bize hem bağışla bize bizim borçlarımızı nice biz de bağışlayırız borçlu olanlarımıza. Borç o günah sinonim orijinalda. Bağışla bize demek affet bize bizim günahlarımızı. Allah günahlarımızı affet. Böyle dua ederek biz söyleriz. Biz inanırız hani bizde var günah. Bu günahlar bizi cehenneme çekerler. Da biz anlayırız hani lazım olsun o kim affedecek bizim günahlarımızı. Bizim günahlar her kere karşı giderler insanlara dolayısında kendi kendimize hem de Allah'a karşı. Her bir günah o Allah'a karşı günah. Yani o yapmadı bizi biz kötü iş yapalım, kötü fikir düşünelim ya da laf söyleyelim kötü. O yaptı bizi biz ayız olalım ama kutsal olalım, pak olalım ama olamayırız. Kuvvetimiz o yok. Günah dolayımızda. Adam Yeva günah yaptılar. Da şimdi bundan sonra biz isteyiriz Allah affet bizi. Sadece Allah varınca affetsin insanları. O verir bu bağışışı bize. İsus Hristos o üzere de geldi bu yeryüzüne. Öldü kuruçada affetmeye bizi. Affetmek. Bu konsept var sadece Hristiyan inancılarında. Sadece Allah varınca affetsin. Da biz isteriz o affetsin bizi. Yok etsin günahlarımızı. Da bakınız bundan sonra çok meraklı ne yazılı. Hem bağışla bize bizim borçlarımızı. Nice de biz bağışlayırız borçlu olanlarımıza. Da bu duadan sonra İsus Hristos Evangeliye Matvey'de 6. başta söyler. Kim? Ben okuyacağım size. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Açan biz isteriz gökteki babamız Allah affetsin bizim günahlarımızı.
O zaman o affedecek bizi, sadece biz affederseydik başka insanları. Eğer ben başka insanları sevmeyerseydim, öfke onlara tutarsaydım, Allah da beni affetmeyecek. İstersin gitmeye göklere, isterse rahatlık olsun canında, affet insanları dolayınında. Kötü olanları, fena olanları affet, sev. Nice Allah, nice Христос. Не büyük, не güzel bir örnek. Дорогие друзья, мы с вами сейчас переходим на вторую часть молитвы «Отче наш», которую практически весь христианский мир знает наизусть. Люди ее цитируют, читают, наизусть говорят перед сном, в опасностях и просто дома. Молитва «Отче наш» — это неделимая часть христианского мышления и самосознания. Она записана в нескольких отрывках Библии, Евангелия, в частности, в Евангелии от Матфея, и также она есть в Евангелии от Луки. Вот в Евангелии от Матфея в 6 главе Иисус учит людей молиться в Нагорной проповеди, в самой первой публично произнесенной такой массовой своей проповеди. Наш Господь Иисус Христос учит людей молиться. Его ученик, апостол Матфей, один из 12 учеников, который по профессии был сборщиком налогов раньше, до призыва Иисуса, он записывал за ним эти его слова, его проповеди, его молитвы. И вот в Евангелии от Матфея, 6 главе, с 9 стиха мы можем прочесть всю молитву «Отче наш». Но два отрывка из этой молитвы мы уже читали с вами чуть раньше. Да, я вижу комментарии, но совсем скоро их зачитаю и будем с вами общаться, дискутировать. И вот в этой молитве «Отче наш» есть важнейшие отрывки, важнейшие моменты для христианского самосознания, но особенно сейчас мы с вами обратим внимание на вторую часть этой молитвы, и даже не на всю. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Потому что предыдущие отрывки этой молитвы мы с вами уже разбирали в предыдущих стримах. Можете посмотреть, найти в Ютубе трансляции и предыдущие стримы на эту тему посмотреть. И вот миллионы христиан по всему миру на протяжении 2000 лет существования христианства говорят эту молитву и конкретно эту строку: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». В этих словах, в этой строке мы провозглашаем, как верующие люди, уже evet soru sorabilirsiniz. Sorularınızı yazın. Ben şimdi birkaç dakika Rusça laf edeceğim, söyleyeceğim. Sonra tekrar Gagavuz Türk diline geçeceğim. И вот в этой молитве христиане говорят, заявляют, что наша жизнь целиком зависит от Бога. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. То есть мы просим Бога обеспечить нас всем необходимым для нашего проживания. Гордый неверующий человек скажет: зачем просить Бога? Иди работай, зарабатывай деньги, покупай. Причем здесь Бог? Секундочку. А кто же здоровье тебе дает, чтобы работать? А кто дал тебе талант, способности? А кто тебе жизнь вообще дал? А кто создал такую обстановку, чтобы ты мог жить, работать, зарабатывать? А есть люди деньги имеют, но не имеют возможности купить хлеб, потому что он обесценен, и наоборот, есть люди хотят работать, как в Африке я видел многих, но не имеют возможности нигде ничего заработать и ничего купить. И много чего еще есть. Но вот в этой молитве каждый христианин ставит себя в подчиненное, в смиренное положение перед Отцом Небесным, перед Богом и просит: хлеб наш насущный дай нам на сей день. И не просто о себе молится, но о всем обществе вокруг. И он говорит: хлеб наш насущный и дай нам на сей день. То есть каждый день, Боже, давай мне этот хлеб. Вот сегодня дай, завтра я опять буду молиться, опять буду просить у Тебя, опять буду работать, и снова я буду зависим только от Тебя, от Твоей милости и любви. О, дорогие друзья, оказывается, в нашей молитве мы не просим Бога, чтобы Он дал нам на 10 лет вперед, чтобы Он дал нам 1000 хлебов, образно, да? И такой успех, чтобы я до конца жизни ни у кого ничего не просил и не нуждался. Но нет, каждый день мы снова будем приходить к Нему с этой же молитвой. Другими словами, дети Божии ежедневно становятся в смиренное и подчиненное положение перед Богом и просят у Него этого хлеба. Потому что каждый день милость Бога должна обновиться для того, чтобы мы продолжили жить.
Солнце должно светить, история должна продолжаться для того, что очень много должно сойтись, чтобы мы продолжали существовать и жить. И каждый день это чудо и радость. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Прости нам долги наши. Здесь, конечно же, имеется в виду грехи наши. Прости нам грехи наши. Вау! Мы осознаем, что мы грешники, и нам нужно очищение, прощение грехов. Мы знаем, что эти грехи тянут нас в ад, и мы просим, чтобы Он, единственный, кто имеет власть прощать грехи, Иисус Христос, Бог, собственно, для этого Бог Отец и послал своего Сына, Бога Сына Иисуса Христа на землю, и Бог принял человеческую плоть и жил среди нас, смирился и не почитал хищением быть как люди, как мы, пишет апостол Павел. И Он был как мы, но люди Его не приняли, отвергли, распяли, убили Его, самого совершенного, идеального, безгрешного, святого человека, Бога человека, Иисуса, Сына Божия, люди распяли. Они не выдержали света Его сияния, Его праведности. Из зависти, из злости, из обиды они распяли Его. Причем религиозные лидеры, фарисеи того времени Его распяли. Не просто... Это не была воля римских солдат и римских властей. Напротив, Понтий Пилат старался защитить Иисуса. И вот цель прихода Господа Иисуса Христа на эту землю – простить грехи людей. Он для этого и умер на кресте. Он единственный имеет власть на земле прощать грехи, пока люди еще живы. Пока мы живы, еще есть шанс. И мы говорим: прости нам грехи наши, прости нам долги наши. И далее очень важное добавление в этой молитве «Отче наш». И Господь Иисус Христос не зря именно так сформулировал эту молитву и дал нам пример, чтобы мы так молились. Послушайте: и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Оказывается, Бог нас не простит, если мы не прощаем других. Твоя молитва: Господи, прости мне, освежи мою душу, дай мне радости мира, прости мне мои грехи, она не будет услышана, если ты не простил кого-то другого, если ты таишь обиду и злость. И это настолько важная мысль, что Господь Иисус Христос после молитвы «Отче наш» акцентирует на ней внимание. Можете дома прочитать, меня перепроверить. Евангелие от Матфея, 6 главе, 14 стихом написано: «Ибо если вы будете», это слова Господа Иисуса, «ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Такое условие Божьего прощения. Да, Он милующий, Он не просит ничего взамен за свою любовь и прощение от нас. Мы ничем не можем купить это настолько дорого, что Он только может подарить нам это. Но Он требует от нас единственного, чтобы мы прощали других. Он нам дает пример своей любви, безусловного прощения. И точно так же и мы обязаны распространять это прощение дальше. Ну и рассуждая на эту тему, можно говорить очень много и очень интересно. Есть множество примеров, когда верующие люди, дети Божии, прощали своих врагов, убийц, маньяков, отвратительных людей, которые издевались, насиловали, воровали, убивали. Они их прощали и прощали искренне и отвечали добром на зло. Вау! Я слышал очень много таких примеров от людей. Они плача говорили это и удивлялись, что Бог им дал силы простить, отпустить этот груз, это бремя непрощения и злости. И теперь и Бог их также прощает. Эта тема важнейшая и глубочайшая. Истинный христианин никогда не будет держать зло на человека, культивировать зло, обиду, ненависть, распространять ненависть. Потому что как только он входит в это состояние вражды, ненависти к окружающим людям и к миру, его связь с Богом прерывается, Бог не слышит его молитв. Все. Вот этот канал сверхъестественной связи с Богом, он прерван. Все, потому что Бог тебя не прощает. А если Он не прощает, значит, Он не слышит тебя. Значит, вот эта злость, ненависть к другим людям, они забаррикадировали
твои отношения с Богом. Поэтому прости других. Проси у Бога дать тебе силы прощать и любить других. Все учение Господа Иисуса Христа – это прощение, это любовь. И Он просит нас прощать друг друга. Он для этого пришел, чтобы простить. А если мы не будем других прощать, не придем к Нему в просьбе о прощении, то мы и останемся вот в том месте, где нет Бога и нет прощения, только вражда, ненависть. Оно называется ад. Друзья, время для ваших вопросов. Мы разобрали целых 3 строки из молитвы «Отче наш» сегодня, и это было прекрасно. Я вдохновился, рассказывая об этом вам и готовясь к этому эфиру. А теперь я бы хотел с вами пообщаться. Sizde varsaydı sorularınız sorun utanmayın. Biz bugünü bu akşam laf ederiz gökteki baba duası için. Bu duayı bilirler hepsi Hristiyanlar da. Ben komentarı bu dua için yaptım. Da isterim şimdi siz soru verirseniz de ben onlara cevap vereceğim. И, кстати, после того, как я зачитаю несколько ваших комментариев, пообщаюсь с вами, у меня будет вопрос для вас по тому, что мы сегодня проходили, потому что я рассказывал в молитве «Отче наш». И тот, кто из вас первый и правильно ответит на этот вопрос, получит от меня приз, книгу. Sevgili dostlar, biz yapacağız bir yarıştırma. Bu efirin bitkisinde ben soru vereceğim size. Bu dua için hem bu işler için niye biz bu akşam laf ederiz da kim ilk hem doğru cevap verecek, yazacak. Ben ona yazacağım, soracağım adresini de yollayacağım ona ki yat, bağışır, hediye benden. Liza bize yazar. Selam aleyküm. Selam sana da Liza. Mavi kelebek bize yazar Instagram'da. Benim babam beni asarak öldürmek istedi. Çocukken asıldığımı bilmiyorum, nasıl ipten indiğimi bilmiyorum. Ben bunu nasıl affedeyim? Mavi kelebek yazar, hani onun babası istemiş onu asmayı öldürme. Bundan sonra nice oğlunu affetsin. Pek zor. Biri demedi hani kolay, iyiliğini affetme. Ama Allah bizi nice affeder. Biz de hırsızız. Biz de pek günahkarız. Herkesi günahkar. Onun önünde ama o bizi affeder. Bu pek zor. Halis affedelim kötü fena insanları dolayımızda. Kelebek. Var nice sadece İsus Hristos'un yardımından. Ona inanmarsaydık, onun kutsal ruhu bize gelmerseydi kalbime, fikrimize olmayacak kuvvetimiz affetme. Affetme. Affetmeyince de bu yüfke, bu fenalık bizim yüreğimize, bizim kalbimizde kalır da bizim yaşamımızı da hayatımızı da bozar. Dua et bu akşam. Dua et bu akşam da iste. Allah'ım, Tanrı, İsa, ver bana kuvvet, ver fikirlik. Ben isterim affedeyim ama bana pek zor. Ben isterim, sen görersin. Değiştir o insanı da, babamı da değiştir. O da gelsin sana, yap onun kalbini yumuşak. Değiştir onu da. Siz bilirsiniz mi? Ben bilirim. Çok insanları. Pek kötü insanlardılar. Ama geldiğinden Allah'a, İsa'ya iman ettiğinden Allah değiştirdi onların yüreklerini. Yumuşak oldular. İstediler başkası affetsin onları. Bilirim çok insanları, sporcuları da, başka insanları da kim başkasına çok acı getirerdi. Ama açan pişman oldu ya. Değişti insanların karakterleri. Bu mucize. Ben o üzerinde Hristiyanım. Zere gördüm pek çok böyle işler. İnsanların yaşaması, hayatı, karakteri, fikri, kalbin değişilmesini gördüm. Dua ederek, İsus Hristos'a iman ederek, pişman olarak mucizeler, şaşılacak işler oluyor.
Sağ ol Kelebek, böyle açık işler sorarsın deyin. Sağ ol. Bundan sonra tabi komentarı yazacağız. Okuyalım. Yakışıyor mu Gagavuşça anladasınız? Rusça anlamıyorum. Şimdi Gagavuşça anladım. Ben biraz Гагуша, biraz Rusça söylerim. Слава Гагус 2012 пишет. Если наша тема о молитве интересует в последнее время вопрос, как правильно молиться своими словами или читая Библию заповедями из Библии. В Библии мы видим много примеров молитвы. Книга Псалмов, собственно, это книга молитв к Богу. Иисус учил своих учеников молиться, молитва «Отче наш», но это не единственная молитва, которой мы должны молиться Богу. Вообще-то молитва – это разговор с Богом. Это диалог с Богом. Мы можем ее делать стоя, сидя, лежа, на коленях, по-разному, в мыслях или вслух, или шепотом. Бог слышит нас всегда в любых обстоятельствах. И в падающем самолете особенно, где нету атеистов. Наверное, самая искренняя молитва звучит так. Помоги, Боже! En açık, en doğru dua bana kalsa böyle. Yardım et Allah'ım. En zor olaylarda yaşamında. Молиться нужно Богу по-разному. И можно даже своими словами, конечно. Вот Он рядом, вот Он прямо сейчас. Он рядом и со мной, и с вами. Вся земля в Его руках. Бог есть Дух, Ему не нужно... Он не бывает только в одном месте физическом. Он есть Дух, Он наполняет всю Вселенную. И в то же время Он личность. Это не просто волны, вибрации. Он личность, это Бог. И Он слышит ваши молитвы. Обращайтесь к Нему. Говорите Ему о ваших нуждах, о ваших радостях. Благодарите, славьте Его. А иногда просто молчите в тишине, в Его присутствии будьте. Скажите, как говорил Самуил в первой книге Царств. Говори, Господи, ибо слушает Тебя раб Твой. Подружитесь с Ним, с вашим Небесным Отцом. Он великий, всемогущий, грозный и сильный. И в то же время Он нежный и любящий Отец. И любовь Его нежнее любви материнской. Бог есть любовь. Написано в 1 Иоанна. Пребывающий в Боге пребывает в любви. Şimdi sorularınız varınca sorarsanız, можете еще ваши вопросы задавать, но это был вопрос очень интересный от Келебек, конечно. Шамиль Георгиев пишет: добрый вечер, как понимать слова «не веди на свои искушения»? Прекрасный вопрос, Шамиль. Очень просто понимать. Мы, кстати, на эту тему будем говорить в следующем эфире подробнее. Но я сейчас коротко также скажу. Это старорусский перевод, и мы знаем молитву «Отче наш» в старорусском переводе, и некоторые слова звучат не совсем привычно для современного нашего русского языка. Да? Например, «Отче наш». Мы не называем сейчас никого «Отче». А «Отче» в то время, когда перевели Библию, которую мы с вами читаем, да, и из которой цитируем молитву «Отче наш», она была переведена в 1860-х годах несколькими православными священниками. Синод одобрил этот перевод, поэтому этот перевод Библии называется синодальный. Кстати, вот здесь вот названо, также должно быть название синодальный перевод, одобренный синодом. И вот «Отче наш», по сути, на современном нормальном русском языке мы можем также молиться, Бог все языки понимает, всех времен и народов, мы должны сказать «Наш Папа». Звучит странно, по-молодежному, слишком свободно, но фактически это так и есть. Наш Отец. Отче наш. Это все одно и то же. Кстати, и вот в этой связи, не веди на свои искушения, это значит, не позволь нам впасть в искушение. Не позволь нам впасть в искушение. Я еще, вообще для того, чтобы реально глубоко понять отрывки из Библии, нужно
хотя бы время от времени пользоваться греческим оригиналом, ведь весь Новый Завет был написан на греческом языке. Ну, Евангелие от Матфея было на древнееврейском изначально написано, затем также переведено очень скоро на греческий язык. Если мы хотим действительно почувствовать оттенок слов, понять глубину, то нужно обязательно к оригиналу, посмотреть в словарях. Есть также сайты, программы на эту тему, Библии в разных переводах. Но я для вас прямо сейчас зачитаю это место в современном переводе. Матфея, 6 глава. 13 стих. «Не дай нам поддаться искушению, но избавь от лукавого». Итак, «не веди на свои искушения» обозначает «не дай нам поддаться искушению». Вот таким образом лучше всего перевести это старорусское выражение из Библии синодального перевода 1860-х годов, сделанное несколькими православными священниками и самое авторитетное на сегодняшний день. И я ее читаю больше всего. И молитву «Отче наш» мы также знаем оттуда. Но на современный русский язык все-таки понятнее будет вот не дай нам впасть в искушение. Господин Георгиев из Ютуба, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Хотя мы будем подробнее в следующем эфире это смотреть. Об этом еще говорить. Sevgili dostlar, sorularınızı varınca verirseniz Mavi Kelebek efirimize beraber efir yapmayı ister. Ben de seninle konuşmaya laf etmeyi isterim. Ama şimdi ben sadece Instagram'da değilim canım. Ben de YouTube'dayım, Facebook'tayım. Bilgisayarımdan, kompüterimden hem Одноклассниклerdeyim. Ben seninle sadece Instagram'da laf ederek başka insanlar işitmeyecek ya da kötü işitecek. O yüzden sen yaz bana, biz yazışırız, bakarız. Ne zaman laf edebiliriz. Ta başka sorularınız varsa da sorun. Sizde başka yoksaydı soruş, bende var bir soruş. Kim doğru cevap edecek bu soruşa, kim hem ilk yazacak komentaride cevap bu soruşa, ben ona başlayacağım bir bahşiş, bir kağıt. Bibli için onun adı Biblia'nın kırmızı ipi, Krasnaya Nit Bibli'yi. Bu yardım ede anlama Biblia'nın baş fikrini. Ben bir efirde size gösterirdim o kağıdı. Gagavuz dilinde başlayacağım size o kağıda. Soruş böyle. Konkursumuz başlıyor. Soruş böyle. Nice böyle soruş. Ne zaman Allah affedebilecek bizim günahlarımızı? Ne zaman Allah affedebilecek bizim günahlarımızı? Biz bugün laf ettik bu iş için, bu duada. Друзья, сейчас мы проводим маленький конкурс. Я задаю вам вопрос, и уже на гусском языке задал. Кто из вас правильно ответит на этот вопрос на основании того, о чем мы сегодня говорили в эфире, тот получит подарок от меня книгу. В личном сообщении обязательно потом вы мне про это напишите. Вопрос звучит так. В каком случае или когда Бог сможет простить нас? На основании молитвы «Отче наш». И мы сегодня про это говорили. Пожалуйста, я жду ваши ответы в Ютубе, Фейсбуке, Одноклассниках и Инстаграме. Подождем еще несколько секунд.
Да, Слава Гагауз является победителем этого конкурса, по крайней мере, русскоязычной его части. Та birisi Gagauz'ça da cevap verirse size de bir bağış olacak. Слава Гагауз 2012. Пожалуйста, не пропадай, личным сообщением нам напиши. Ольга Медянкина только что тоже ответила нам в Фейсбуке, но, Ольга, вы уже были второй. Первое место и победителем этого конкурса является Слава Гагауз, и он получит подарок от меня, книгу. Я даже покажу вам эту книгу, не уходите, я на 2 секунды. Вот эта книга. Библияның кырмызы ипи. Здесь даже есть QR-код на аудиоверсию этой книги. Я был одним из редакторов этой книги, а перевод сделал профессиональный переводчик, который там сотрудничает с Институтом перевода Библии, расположенным в Москве. Слава Гагауз, поздравляю, ты получил только что подарок, и ты выиграл его. Açan biz bütün yürekten prost edeceğiz. Doğru. Светлана Копущу. Dil Kopuşu. Светлана Pulukçu 2021-03 Gagauzça cevap verdi. Svetlana da hep kazanır, kabul eder, tabii ki yat bağışır. Kim Rusça cevap verdi, hem Гагаузча cevap verdi. İkisine de birer kıyat. Светлана, также напишите нам личным сообщением, не пропадайте, и я вам подарю эту книгу. Посмотрим, как лучше. Если вы бываете в Камрате, мы пересечемся, я вам подарю. Если нет, то я пошлю вам по почте. Sevgili dostlar, bizim efirimiz bitki yaklaşır. Pek doğru cevaplar siz verdiniz. Pek meraklı. Sizde varsa daha sorularınız unutmayın sorma. Biz çıkacağız efira yeniden Salı günü akşamleyin. Çalışacağım, deneyeceğim. Salı günü akşamleyin. Akşamüstü эфира çıkma. Дорогие друзья, мы постараемся выйти в эфир во вторник вечером и продолжить разбор молитвы «Отче наш». И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. И пусть благодать Божия через молитву «Отче наш» одухотворяет нас и приближает в образ Иисуса Христа. Sevgili dostlar, gökteki babanın ilini hem İsus Hristos'un yardımı hem kutsal ruhun ilişkileri bizimle olsunlar. Da bu gökteki baba duası bizi doldursun. Ayöz ruh, kutsal ruh doldursun bizi kendi sevgisinin, rahatlığının da işlesin bizim yaşamımızda. Da biz olalım daha yakın İsus Hristos'a, yaklaşalım ona, alalım ondan örnek. Amin. Kalın sağlıcakla.